So next issue is related to standby arrangement. In the standby arrangement is nothing but it is a support mechanism of IMF for the country which is ailing economically. இது நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1991ல் we know well that India had economic crisis. And the economic crisis டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா it is IMF which come up with what is called as structural adjustment program. அதே மாதிரி ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஷ் ட்ராப்டு பாகிஸ்தானுக்கு கிட்டத்தட்ட $3 billion அளவுக்கு ஸ்டாண்ட்பை அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி they come up with a support system, that is IMF has come up with a support system so that the standby credit facility will provide a financial assistance to low income countries with short term balance of payment needs. இந்த BOP பற்றி நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம். What is this balance of payment அப்படின்னா when it comes to export import, if a country which is maintaining a double entry bookkeeping system about what it owes to the rest of the world அப்படிங்கிறது அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்ப்போம். ஸோ whenever a country is importing more than what it is exporting, always the country may have a current account deficit. ஸோ இந்த மாதிரியான டெஃபிசிட்டை ஒரு கண்ட்ரோல் லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சு, they don't have any further reserve to feed their import அப்படின்னாக்கா then the country is in a economic instability or a crisis. ஸோ இப்போ பாகிஸ்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக that country is in turmoil economically. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக $3 billion அளவுக்கு they gone for a standby அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஸ்டாண்டிங் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஆர் ஸ்டாண்ட்பை கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி வந்து அண்டர் தி பவர்ட்டி ரிடக்ஷன் அண்ட் க்ரோத் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் IMF மூலயமா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பவர்ட்டி ரிடக்ஷன் அண்ட் க்ரோத் ட்ரஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து தே ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் தேர் சப்போர்ட் ஸோ தட் திஸ் economy will come out of crisis அப்படிங்கிறது தான் இந்த இஷ்யூவில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ இஸ் அபவுட் sovereign green bonds. ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த green bonds பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் a financial instrument that aims at reducing the carbon footprint or whatever the funds that is being mobilized through these green bonds, that funds will be diverted only to the expenditure that is environmentally safe, that is any investment that is environmentally safe. So in the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA chairman recently said that the regulator is keen on pension funds investing in sovereign green bonds. Suppose this PFRDA wish to convey that we are environmentally sensitive. நாங்கள் environmentally sensitive-ஆக இருக்கோம். ஸோ இனிமேல் எங்களோட பென்ஷன் ஃபண்டை நாங்கள் ஃபண்ட் பண்ணும்போது we wish to fund to sovereign green bonds அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த sovereign green bond அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ issued for mobilizing resources for green infrastructure. அப்போ இந்த சோவரன் கிரீன் பாண்டோட அப்ஜெக்டிவே வந்து கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறது, கிரீன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறது, அதுக்கான மொபிலைசேஷனாக தான் இந்த சோவரைன். இப்போ இந்த வேர்டை நம்ம பிரிச்சோன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோவரைன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே we can understand that it is issued by the government, green for the environmental and bond is a financial instrument அப்படிங்கிறது. So it aims to mobilize the fund in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. எக்கானமியோட கார்பன் இன்டென்சிட்டியை குறைக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்காக மொபிலைஸ் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் சோவரின் கிரீன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சோவரின் கிரீன் பாண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் இன் யூனியன் பட்ஜெட் 2023 இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. த eligible expenditure is limited to government spending that occurred not more than 12 months prior to the issuance. அப்போ அவங்க கிரீன் பாண்ட் இஷ்யூ பண்ண 12 மாதத்துக்கு முன்னாடி இனிஷியேட் பண்ண எந்த ஒரு திட்டங்களுக்கு வேணாலும் இதை வச்சு ஃபண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் கிரீன் ஃபினான்ஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்டியை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் கமிட்டி வாஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் டு வேலிடேட் த கீ டிசிஷன்ஸ் ஆன் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் சோவரின் கிரீன் பாண்ட்ஸ். இப்போ இந்த சோவரின் கிரீன் பாண்ட்ஸில் மொபிலைஸ் பண்ண ஃபண்டை எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம லென் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டிசிஷனை கிரீன் ஃபினான்ஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி எடுக்க போகிறாங்க. அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இவங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் திஸ் சோவரின் கிரீன் பாண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோலார் ப்ராஜெக்டு, விண்டு, பயோமாஸு, ஹைட்ரோ எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸு,
urban mass rapid transit system, that is like metro rail system, green buildings. Yeah sir, why this metro rail system is coming under the green project அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்க, see when this kind of mass rapid transit system like metro train is being utilized for commutation அப்படின்னாக்க, huge number of two wheelers and four wheelers that are emitting huge amount of pollutant, that is smoke release பண்றதை நம்மளால தடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம certainly we can fund அப்படிங்கிறது. Then green buildingsக்கு and pollution prevention and control projects, whatever the project that aims at preventing the pollution, அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபண்ட் பண்ணலாம். So this committee will include these projects when they are considering about investing or lending. When it comes to exclusion, fossil fuel ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. நியூக்ளியர் பவர் ஜென்ரேஷன், எஸ் obviously even though நியூக்ளியர் பவர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் டு அக்வயர் பவராக இருந்தாலும், வேஸ்ட் டிஸ்போசல் ஆர் ஸ்பென்ட் ஃபியூயல் டிஸ்போசல்ங்கிறது ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் எ இஷ்யூ ரிலேட்டட் டு நியூக்ளியர் ஃபியூயல். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது தென் டைரக்ட் வேஸ்ட் இன்சினரேஷன். ஸோ டைரக்ட் வேஸ்ட் இன்சினரேஷன் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. வெனவர் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பல்காக வந்து இந்த முனிசிபல் வேஸ்ட்டை ஹீப் பண்ணியிருக்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கொளுத்தி விட்டுருவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டைரக்ட் வேஸ்ட் இன்சினரேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் கிரியேட்ஸ் ஹியூஜ் ஸ்மோக் இன் த அர்பன் ஈகோ சிஸ்டம். ஸோ அந்த மாதிரியான திட்டங்களுக்கு நம்ம பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் பாம் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு, தென் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் லார்ஜர் தேன் 25 மெகாவாட். ஏன்னா ஸ்மாலர் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் லெஸ் தென் 25 மெகாவாட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லார்ஜ் சப்மர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் நடக்காது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் லொகேஷன்ஸ் நடக்காது. அப்போ ஸ்மால் ஹைடல் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஐடியல். அப்போது லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனோட என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டங்களுக்கும் அவங்க வழங்குறது இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் pertaining to sovereign green bonds. Next issue is about full reserve banking. என்ன சார் இது full reserve banking? ஆல்ரெடி தான் நம்ம கிட்ட ரிசர்வ் பேங்க் இருக்கு. இந்த ஃபுல் ரிசர்வ் பேங்கிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரிசர்வ் பேங்க். ஃபுல் ரிசர்வ் பேங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. சி whenever a bank is resorting to accepting the deposit and lending, இதுதான் மேஜர் ரோல் ஆஃப் அ பேங்க், நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ whenever they are accepting a deposits, இந்த பேங்க் டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா what they are doing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are mobilizing two types of deposits. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேர்ம் டெபாசிட் ஆர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட். ஸோ when it comes to this demand deposit, இந்த டிமாண்ட் டெபாசிட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எதை குறிக்குது அப்படின்னா, சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோ இந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் போடுறதுக்கு பேர் வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட். இட் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் மணி in the safe custody of the banks, even though this money is a liability to the bank. பேங்க்குக்கு அது ஒரு லைபிலிட்டியாக இருந்தாலும் என்ன நீங்கள் உங்களுக்கும் பேங்க்குக்கும் இருக்குன்னா, whenever I demand the money you are supposed to give me. நான் கேட்காத வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I can demand the money by writing a challan, by issuing a check, by having a ATM card withdrawal, ஆர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஐ மூலயமா நம்ம யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா நிறைய இடத்துல போய் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி செக் இஷ்யூ பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடிப்படையில் இஃப் அ பர்சன் ஹூ சேவ்ட் ஹிஸ் மணி இன் அ பேங்க் he demands அப்படின்னா இட் இஸ் த டியூட்டி பவுண்ட் டியூட்டி ஆஃப் த பேங்க் டு give back to him. But practically speaking, what actually happened in a banking system அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, both term deposit சொல்லப்படுற டைம் பேஸ்டா, தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் 3 years ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் 5 years ஃபிக்ஸட் ஆகட்டும், இல்லை ரெக்கரிங் டெபாசிட்னு சொல்லப்படுற ஆர்டி ஆகட்டும், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் ஃப்ரேம் கழிச்சு தான் நான் மெச்சூர் ஆகும் அப்போ எடுக்க போகிறேன்னு நம்ம சொல்கிறோம். டிமாண்ட் டெபாசிட்டை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போ நான் கேட்டாலும் திருப்பி தரணும்னு சொல்கிறோம். பட் பேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் இன்டு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங். ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங்க்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஐடியல் எக்ஸாம்பிள் pertaining to குவான்டிடேட்டிவ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸில் நம்ம படிக்கிற முக்கியமான டேர்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா SLR, ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஆர் ரேட். இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. see it is the proportion of total time and demand deposit the particular bank should maintain in its hand as a liquid asset. liquid assetனா அவங்க கையில் கேஷாக வச்சுக்கலாம், இல்லை டிமாண்ட் டெபாசிட் அதர் பேங்க்கில் போட்டு வைக்கலாம், அல்லது கோல்டாக வச்சுருக்கலாம், அல்லது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸாக வச்சுருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தேர் டோட்டல் டைம் அண்ட் டிமாண்ட் லயபிலிட்டியை எடுத்து வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லெண்டிங். அப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா, இஃப்
எனி பீப்புள் அட் எ டைம் எல்லாருமே வந்து ஒரே நேரத்தில், தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரன் ஆன் த பேங்க். இப்போ எல்லா டெபாசிட்டர்ஸும் வந்து இன்றைக்கி என் காசு கொடுத்தனே அதை கொடு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா, சர்டன்லி பேங்க்ஸ் வில் நாட் ஹாவ் அடிக்வேட் ஃபண்ட் டு இம்மீடியட்லி பே தெம் பேக். ஏன்னா தே ஆர் மெயின்டைனிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம். அப்போது இந்த ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம், தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இது ஏன் ரீசெண்டாக ப்ராப்ளத்துக்கு வந்தது அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஃபெயிலியர் ஆஃப் சிலிக்கன் வேலி பேங்க் அண்ட் சிக்னேச்சர் பேங்க், இதுதான் இந்த ஃப்ராக்ஷனல் பேங்கிங் சிஸ்டத்தோட ஃப்ளாவை வெளியே காமிச்சுது. ஸோ ஏன் இந்த ஃப்ளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever there was a run on the bank, they are not in a position to pay it back to the customers. அப்போது வாட் த சஜஷன் ஹாஸ் பீன் மேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட் அஸ் மூவ் டு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுல் ரிசர்வ் பேங்கிங், ஆல்சோ நோன் அஸ் 100% ரிசர்வ் பேங்கிங். இந்த 100% ரிசர்வ் பேங்கிங் அப்படின்னு நீங்கள் போகும்போது என்ன அப்படின்னா, டு சிஸ்டம் ஆஃப் பேங்கிங் வேர் பேங்க்ஸ் ஆர் நாட் அலௌடு டு லெண்ட் அவுட் மணி. நீங்கள் டிமாண்ட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சுருக்கிற பணத்தை ₹1 கூட எடுத்து பேங்க் வெளியே லெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்றைக்கி நம்ம எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம், பேங்க்ஸ் ஆர் லெண்டிங் பட் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் எ ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் த அமௌண்ட் யூ லெஃப்ட் வித் த பேங்க். நீ டிமாண்ட் டெபாசிட்டில் போட்ட பணத்தில் ஒரு 10,000 ரூபா போடுறீங்க, 2,000 ரூபா எமர்ஜென்சிக்கு எடுத்துட்டீங்க, 8,000 ரூபா ஒரு மாதம் இருக்குன்னா அந்த 8,000க்கு அவங்க ஒரு மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. பிகாஸ் இந்த 8,000 எடுத்து அவங்க வெளியே பேங்க் ரேட்டுக்கு மேலே 6%, 8%, 9% தே ஆர் லெண்டிங் அவுட். அதை வச்சு தே ஆர் ஏர்னிங் அண்ட் இன்கம், ரைட்டா? அப்போ இதனால் என்ன அப்படின்னா, அதில் ஒரு மார்ஜின் நமக்கு தராங்க. வேறஸ் if this full reserve system or full banking system குள்ள மூவ் ஆயிட்டாங்கன்னா என்னன்னா, நம்ம 10,000 போட்டால் நம்ம 10,000 எப்போ வேணாலும் கேட்போம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ₹1 கூட they are not supposed to take and lend. அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது, பேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டைம் டெபாசிட்டில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்கல்ல, தட் இஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் டெபாசிட்டிங் ஃபார் அ ஃபிக்ஸட் டேர்ம். அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, தோஸ் ஹூ kept their money in the bank for the safe custody of the bank, they are supposed to pay a fees for the bank for keeping your money in safe custody. அப்போ இனிமே என்ன, இந்த மாதிரி ஃபுல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் ஆர் ஃபுல் பேங்கிங் சிஸ்டம்க்கு நீங்கள் மூவ் ஆகிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் டிமாண்ட் டெபாசிட்குள்ள பணம் போட்டிங்கன்னா you need to pay for the bank. Bank will not pay any interest to you. Whereas fractional பேங்கிங் சிஸ்டமில் அது கிடையாது. தே வேர் ஏபிள் டு யூஸ் யுவர் மணி அண்ட் தே வேர் ஏபிள் டு பே. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் whenever there is a run on the bank, அப்பா அவங்க பணம்லாம் பத்திரமா இருக்குது இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்டாக பேங்க்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு கிவ் பேக் whenever you ask it. எப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் உடனே கொடுப்பதற்கு அவங்க தயாராக இருப்பாங்க. whereas fractional பேங்கிங் சிஸ்டமில் அதற்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி. பட் கொஞ்சம் கம்மினா என்ன, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கிரியேட்டிங் ஆர்டிஃபிஷியல் மணி. இதை எடுத்து அதில் போடுறது, அவனுக்கு லெண்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் வேற ஒருத்தர் கொடுப்பான், அதை எடுத்து நீ வந்து கேட்கும்போது உனக்கு கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி இட் இஸ் ரிவால்விங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் அது போயிட்டு இருந்திருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபுல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்கும் இது நான் சொன்ன மாதிரி டு என்ஷூர் தட் பேங்க்ஸ் கேன் மீட் த ரிடம்ஷன் டிமாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெபாசிட்டர்ஸ். எப்போ அவன் ரெடீம் பண்ணி கேட்டாலும் கொடுக்கறத என்ஷூர் பண்ண முடியும் ஃபுல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா. அவாய்டிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் பேங்க் ரன் சுச்சுவேஷன். த பேங்க் ரன் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. சி த ரன் ஆன் த பேங்க் ஆர் பேங்க் ரன் அப்படிங்கிறது whenever there was a fear psychosis among the public, திடீர்னு வந்து பணம் போட்ட பணம் கிடைக்காதோ அப்படின்னு பயம் வந்துட்டா எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் வந்து பணத்தை கேட்பாங்க. சி இந்த ரன் ஆன் த பேங்க் ரெண்டு ரீசனுக்காக நடக்கலாம். ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இஃப் த பீப்புள் லாஸ்ட் த கான்ஃபிடன்ஸ் அமௌண்ட் த பர்டிகுலர் பேங்க். இது சமீப காலங்களில் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 3-4 வருஷமா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு பாப்புலர் இந்தியன் பேங்க் மேலே இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஐயோ அந்த பேங்க் வந்து திவாலாக போதும் அப்படின்னு உடனே எல்லா கஸ்டமரும் போய் க்யூவில் நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என் பணத்தை கொடு என் பணத்தை கொடு. நோ பேங்க் விச் ஆர் ஹேவிங் எ ஃப்ராக்ஷனல் பேங்கிங் சிஸ்டம் வில் பி ஏபிள் டு பே பேக் இமீடியட்லி. அப்போ திரும்ப இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் லாஸ் ஆகும். ஐயோ போச்சு போல் இருக்கே இன்னும் மக்கள் எல்லாரும் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ திஸ் சிச்சுவேஷன் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரன் ஆன் த பேங்க் இஃப் தே லாஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் த பேங்கிங் சிஸ்டம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, whenever there is a celebration or festival, அதாவது இப்போ நம்ம பொங்கல், தீபாவளி, கிறிஸ்மஸ், ரம்ஜான் இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்தியன் கல்ச்சர் என்ன, துணி எடுக்கிறது, குழந்தைங்களுக்கு எதாவது வாங்கி தர்றது, ஸ்வீட் வாங்கிட்டு போய் உறவினர்களுக்கு கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் வித்ட்ரா மணி. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ரன் ஆன் த பேங்க். அப்போ இந்த மாதிரியான ரன் ஆன் த பேங்க் காலகட்டத்தில் அதிக வித்ட்ரால் வரப்போகுதுங்கிறத தெரிஞ்சு காமனாக அதாவது ஃபெஸ்டிவல் டைமில் பேங்க் அடிக்குவேட்டாக ஃபண்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. வேறு சடன் ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பேங்க்கால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் ஃபுல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் மே சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரிவென்டிங் ஆர்டிஃபிஷியல் மணி சப்ளை. நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மணி சப்ளையை தடுக்கிறதுக்கும்
இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபுல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் உதவலாம். நான் சொன்ன ஃப்ராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் இஸ் a system in which only fraction of bank deposits are required to be available for withdrawal. ஒரு பார்ட் தான். That is what I said. Statutory liquidity ratioல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பகுதி வரைக்கும் அவங்க லிக்விடாக மெயின்டைன் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் இஸ் a statutory norms. அதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே they may lend it. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரீசெண்டாக சிலிக்கன் வேலி பேங்க்கும் சரி சிக்னேச்சர் பேங்க்கும் வந்து தே வேர் ஆன் ரன். ஸோ அப்போ தே வேர் நாட் ஏபிள் டு ஹோல்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனை ரீசெண்டாக சொல்லியிருப்பாங்க. I had guidance for prelims, mains and interview preparation from Impact IAS Academy. நம்ம இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கடந்த 20 வருஷமா த்ரூ அவர் பர்சனல் மென்டரிங் பல்வேறு அதிகாரிகளை உருவாக்கி இருக்கும். இது நம்ம ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Venkatesh sir was my personal mentor. என்னோட மென்டர்ஸ் வெங்கடேஷ் சார் இம்பாக்ட் அகாடமி அவங்க வந்து எனக்கு ஜென்ரலா சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ள நான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது இதுதான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தது அந்த சார் தான். So to attain your goal through our excellent coaching, join Impact IAS Academy. Thank you.